very happy yesterday. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. That's why I have given feedback to you. Okay, sir. Okay. Appropriate feedback I have given. Okay, sir. Okay. Okay. Okay, Thank sir. you. Thank you. Thank you, sir. Namaste. Thank you. Namaste. సార్ హోస్ట్ ఇచ్చాను సార్ రమేష్ సార్. So, very good evening, dear students, dear friends. How are you? Yes, how are you? Good evening, sir. Fine. Good evening. Good evening. Good evening. So, how many? So, we are in a income tax subject. How many heads are there? How many heads of income are there in income tax? 5, sir. Very good. Yesterday we have seen the first head. What is that? Income from Income salary. from salary. Very good. Very good. Income Income from salary. from salary, sir. So now on the screen, is it visible? Is the screen visible to you? Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Very good. Very good. Income from house property. This is the second head of income. See, what is house property actually? What is a house? Mamidi Manasa from Pingley Government College. Good evening. What is the house? What do you mean by house? Rent. It is a place where a family or a profession or business can be carried out. It is a place where family resides or a person resides. అంతే కదండి ఇల్లు అంటే ఇంట్లో ఒక కుటుంబం ఉంటుంది లేదా అది ఒక వర్తకం చేయడానికో లేకపోతే వ్యాపారం చేయడానికో లేదా వృత్తి నిర్వహించుకోవడానికో మనం 4 గోడల మధ్యన పైకప్పుతో ఉండే దాన్ని మనం ఇల్లు అంటాం. ఓకే, సో నార్మల్లీ house property, a person can use the house property in 2 ways. One is he can use it for his own house, and second one is he can let out. Okay, these are normal ways. So that is why the types of house properties, the usage of house property can be self-occupied house and let out house. Remember, the self-occupied house sometimes Some disturbance is happening. Sirisha, please mute. I am muting you. Similarly, Medhasri, please mute. I have muted you. Prashant, please mute yourself. Kande Sri Lakshmi, mute. Okay, right. Thank you. So sometimes what happens is the same house property we can use for our own family. At the same time, we can use it for carrying out our own business also. So Sirisha, sorry, you need not mention it. Okay, sometimes it happens. Okay, Srilata, good evening. Okay, right. Now, so normally house property is going to be used like this: self-occupied house or let out house. Let out means we are going to give it as a you are going to give it to other persons or other families for rent purpose. In that case, it is known as let out house. Okay, అద్దెకి ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మనమే సొంతానికి వాడుకోవటం జరుగుతుంది. లక్ష్మి, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది క్యాలిక్యులేషన్, హౌ ఇట్ డిఫర్స్, వాట్ ఆర్ ద వేస్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ house property we will learn. Okay, as usual, first of all we have to learn from which section to which section of Income Tax Act this particular head is covered. You can see on the screen it is covered from sections 22 to 27. So income from house property will be discussed in section 22 to under section 22 to 27 in Indian Income Tax Act. Okay, it covers what is the scope of this income from house property. Means it covers, it includes rental income from residential, commercial as well as industrial properties. These 3 kinds of usages will be discussed in income from house property.
then the main point that you have to see is, while computing income from house property, what you have to remember is the property must be owned by the assessee. The property must be owned by the person on behalf of whom you are calculating, you are computing income from house property. Suppose, please don't make noise. Muhammad Abdul Khawi, please mute. Aishwarya, Rahul, don't సార్ మీరు make ఒకసారి noise. మ్యూట్ ఆల్ చేసేసేయండి సార్, మ్యూట్ ఆల్. Right. Sir, voice వస్తలే. Sir, సార్ వాయిస్ వస్తలే. Now, are you able to listen to me? Is my voice clear now? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Oh, no sir, no. It's clear. Yes sir. okay. Just a minute. Just a minute. Yes, can you see this? Can you see the screen now? yes, sir. Okay, okay, right. Thank you. Now you see, so in the income from house property is discussed from section 22 to section 27 of Income Tax Act. And main point that you have to see is property must be owned by the assessee. And co-ownership, what do you mean by co-ownership? Yes, what is co-ownership? Can anybody say? What is co-ownership? More than one person having the beside other person right upon a property. also have right to another person to own. Okay, okay, okay. See, what do you mean by co-ownership means? Suppose you have husband and a wife. The house is registered on both of these names. Let us take for example. Husband has 50% share, remaining 50% share is with the wife. In both names, the house is registered. So in that case, that is known as co-ownership. Co-ownership is allowed, and proportionately you are going to tax the owners. I mean 50% of tax, 50% of income you have to show in husband's income, and remaining 50% of income you have to show in wife's income. Is it clear to you what is co-ownership? Yes. Is the concept of co-ownership clear to you? Yes, sir. Okay, right, right. Coming to these values, MRV, FRV, SRV, ARV, what are they? Can anybody say? What is MRV? Municipal rental value, fair rental value, Actual rental value. standard rental value, actual rental value, sir. Okay, very good, very good, very good. I am very happy.
Now, what do you mean by municipal rental value? Okay, I will tell. Municipal rental value. According to local authority. Very good, very good. Municipal rental value is the value fixed by the local authority. Local It may authority. be Gram Panchayat, it may be municipality, it may be corporation, or it may be any other local body. Okay, what is fair rental value? The fair rental value means Rent of similar accommodation in the same street, sir. very good, very good. Rent of a similar kind of accommodation in the same street. అంటే అదే ప్రదేశంలో అటువంటి స్థలంలో నిర్మించబడిన అట్లాంటి ఇంటికి ఎంత రెంట్ అయితే వస్తుందో దాన్ని మనం ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూ అంటాం. అంటే ఇది 2 BHK ఉంటే అంటే 2 bedrooms హాల్ కిచెన్ ఒక ఏరియాలో ఉంటే ఎంత రెంట్ వస్తుందో సేమ్ అదే స్ట్రక్చర్ లో అదే మోడల్లో సేమ్ 2 BHK కు ఎంత రెంట్ వస్తుందో దాన్ని మనం ఆ వాల్యూ మనం ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూ అంటాం. దెన్ వాట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూ? పెరగొచ్చు, Fixed తగ్గొచ్చు. according to Rent Control Act, sir. Very good, very good, very good. Standard rental value, Nagesh. Standard rental value is decided by Rent Control Act. Very good, very good. Hari Krishna, you are asking me to unmute, but you can unmute yourself. Hari Krishna, నీ అంతటా నువ్వే unmute చేసుకోవచ్చు. Please unmute. Okay, you can unmute yourself. Okay, if you want to interact, you can unmute. దెన్ స్టాండర్డ్ రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ అని అన్నారు కదండి. రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ మన దేశంలో ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారండి? వెన్ వాజ్ రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ? ఎనీ ఐడియా? రిమెంబర్ ఇట్. ఇన్ 1948 it was enacted. You remember this year? Okay, సో రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ ప్రకారం అద్దె ఎంతనైతే ఫిక్స్ చేయటం జరుగుతుందో దాన్ని స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూ అంటాం. So remaining one is actual rental value. Actual rental value is the actual rent Received by the tenant, sir. rent received by the owner from the tenant, not by the tenant. Tenant అంటే అద్దెకు ఉండేవాడు. ఓకే, అద్దెకు ఉండే వ్యక్తి లేదా అద్దెకు ఉండే ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి ఏదైతే రెంట్ తీసుకోవటం అనేది జరుగుతున్నదో దట్ ఈజ్ యాన్యువల్ రెంటల్ వాల్యూ. ఎస్ ప్లీజ్. Received or receivable from the tenant, sir. Yes, received or receivable from the tenant. Very good, very good. So ఈ విధంగా ఈ 4 values are important in calculating income from house property. ఈ 4 values ని బేస్ చేసుకొని మనం గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ GAV. GAVని మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ GAV? Yes, can anybody say? 4 steps, sir. What are the 4 steps? Calculating ERV, Okay, calculating ARV. Annual value, GAV, Okay, deducted municipal taxes by the owner. and allowing deduction under 24, sir. no. In gross annual value, first you have to find out the ERV, sir, expected rental value. expected rental value. You have to find 3 steps are there. You have to first find out. You have to make a comparison between MRV and FRV. You are going to compare. This is the first step. In MRV and FRV, whichever value is more, you are going to take it to the second step. Okay, in the second step, first step higher value, you are going to compare with which value? You are going to compare with standard rental value. Yes, sir. Okay, in these 2 values, whichever value is lower value, you are going to take it to the third step. So here the second step value you are going to compare with actual rental value. Actual rental value you are going to compare. So in these 2 values, whichever value is more, that will be treated as gross annual value, GAV, gross annual value. I am repeating, in calculating gross annual value, 3 steps are there. In the first step, you are going to compare municipal rental value with fair rental value. In these 2 values, the higher value you are going to take to the second step. In the second step, first step value you are going to compare with standard rental value. In these 2 values,
the lower value you are going to take to the third step. In the third step, you are going to compare the second step value with the actual rental value. In these two values, whichever value is more, you are going to treat it as gross annual value. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Okay. Just a minute. I am clearing it. Okay. Right. సార్ ఒకసారి రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ ఇయర్ చెప్తారా సార్? 1948. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Right. See, remember, when finding out annual value, the self-occupied property annual value will be treated as nil. You need not calculate municipal rental value, fair rental value, standard rental value, actual rental value. You need not calculate for self-occupied property. It is always nil. Okay, you remember that point. And coming to this, see whatever steps I explained, this is the computation of gross annual value. Like this, steps are going to be there. Municipal value, you are going to compare with fair rental value. The higher of these two, you are going to bring it to the second step. This value you are going to compare to with standard rent. In these two values, lower you are going to take to the next step. Okay, annual rent for 12 months. Now here, sometimes we will come across unrealized rent. What is unrealized rent? Is there any idea for you? Unrealized rent ante emtandi? Not received. నాట్ పెయిడా సార్? Not received by the owner, even though he has made several attempts. చాలా కష్టపడ్డప్పటికీ అతనికి వసూలు కాకపోతే, టెనెంట్ ఉన్నాడు, ఇంట్లో అద్దెకుండే అతను ఉన్నాడు, కానీ సతాయిస్తున్నాడు, ఇవ్వట్లేదు, అది ఇక ఇవ్వడు ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. ఓకే, సిమిలర్లీ లాస్ బికాస్ ఆఫ్ వేకెన్సీ అంటే ఏంటండి? వాట్ డూ మీన్ బై వేకెన్సీ? No one is staying. Very good. Sir. No family, nobody is staying in the house for a particular point of time. That will be treated as vacancy period. So that loss also you are going to make adjust. You are going to make a adjustment for that loss also. And after these loss adjustment, that is unrealized rent adjustment and vacancy loss adjustment, you will arrive at gross annual value. Did you understand? Yes, sir. Is it clear to you? Okay, we adjustments అయిపోయినాకని మనం గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ దగ్గరికి వస్తామండి. ఓకే, సో ఎస్, నీలకంఠం నగేష్, ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రైట్, కమింగ్ టు దిస్. See, this is what I have explained. From see, in the previous slide, we have seen the calculation of gross annual value. From that value, you have to deduct municipal taxes. Municipal taxes you have to deduct. From gross annual value, if you deduct municipal taxes, you will get NAV, that is net annual value. Municipal taxes, దీంట్లో ఉన్న కండిషన్స్ ఏమైనా, కెన్ ఎనీబడి సే వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్? అవి ఏ సందర్భంలో తీసుకుంటాము, కొన్ని సందర్భాల్లో అనుమతించాం. వాట్ ఆర్ దోస్ కండిషన్స్? Sometimes we will not take into consideration municipal taxes. What are those conditions? When it is paid by tenant. Very good. When it is paid by the tenant, అద్దెకున్న వాళ్ళు చెల్లిస్తే మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ను మనం డిడక్షన్ కు అనుమతించము. But if it is mentioned in the agreement itself, then we consider. Yes, very good. Then any other case? When municipal taxes are due, it will not be considered. Yes, sir. When Municipal it is taxes. paid, then that should be considered. That certain amount should be. Very good. Kondireddy Srivani, very good. Thank you, When sir. municipal taxes are actually paid, only then in that year only that will be considered. Those two conditions are there. Municipal taxes should be paid by the tenant, not by the owner. That is the first condition. Second one, in whichever year municipal taxes are actually paid, in that year only total exemption will be given. That amount will be deducted. Those are the two conditions. Okay. In yesterday's class, yes, did you understand the two conditions? Yes, sir. With regard to municipal taxes? Okay, right. Now coming to
In yesterday's class, we have learnt about income from salary. There you have 3 kinds of deductions under which section? 16, sir. Very Sir. good, very good. You remember in calculation of computation of income from house property, section number is 24. You have to remember. In yesterday's class also I mentioned. Okay, sections are very, very important. In a case of business laws as well as in case of income tax, you have to remember the years as well as the sections. Okay. See, in yesterday's class, I mentioned about the standard deduction with regard to income from salary. So what is the amount of standard deduction I mentioned? 5,000, sir. Oh, not 5,000. That is 50,000. 50,000. Okay, not 5,000. Okay, 50,000 in case of old regime. 75,000 in case of new regime. If nothing is given, you take it as for granted as old regime only. మీకు క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇవ్వకపోతే ఓల్డ్ రెజిమే అనుకొని 50,000 చేయండి అనుకోండి ఆప్షన్స్ లో. క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా న్యూ రెజిమా ఓల్డ్ రెజిమా అని ఇస్తే ప్లీజ్ రిమెంబర్ అకార్డింగ్ టు న్యూ రెజిమ్ 75,000 is standard deduction. According to old regime 50,000 is standard deduction. But in case of income from house property, standard deduction is not fixed. It depends on net annual value. Remember that point. Here that is not fixed like 50,000, 75,000 or 1 lakh rupees. Whatever value comes for you after calculating net annual value, from that value you have to calculate 30%. On that value you have to calculate 30%. Suppose net annual value is 1 lakh rupees. On that 1 lakh rupees, if you calculate 30%, you will get 30,000. So that is standard deduction in this problem. Let us take for example, in the next problem, your net annual value is 2 lakh rupees. On 2 lakh rupees, 30% you are going to calculate. Then it becomes 60,000. 60,000. So in income from house property, standard deduction is not fixed. It depends on net annual value. Did you catch my point? Did you understand? Yes, sir. Okay. In income from salary, it is fixed. But income from house property, it is not fixed. It depends on net annual value. How you will arrive at net annual value? From gross annual value, you Minus municipal taxes, sir. minus municipal taxes. Okay. Dharma Nayak, please mute. Please mute. Okay. Then another deduction is also there, that is interest paid on a borrowed loan. Whatever interest that you are going to pay on the loan taken for construction of house only, please remember that point. Okay. So, So, 24B కదా? yes, 24A is standard deduction. 24B is interest paid on borrowed loan. That loan should have been borrowed only for construction of house only. Not for purchase of car or not for purchase of any gold ornaments or like that or jewelry. Okay, these 2 deductions are allowed: standard deduction and interest paid on loan. Remember the section is 24, and also remember 24A standard deduction is 30% and second deduction is interest paid on borrowed loan. Whatever amount that is borrowed. Okay. Sir, Is interest it clear to you? value- Is it clear to you? Is this pro forma clear? Sir, interest okay. are for house construction, purchase, repairs, reconstruction and renovation, sir. Yes. Remember again, here there is a twist. The twist is Also regarding renovations. okay, but that is what I am explaining. See, you remember here, initially income from house property I mentioned, you can use the house for 2 purposes. One is self occupied house and second one is rental purpose, that is let out. Okay, here if it is self occupied, only up to a maximum amount of 2 lakhs interest only can be exempted. Okay, if it is interest, if it is for rental purpose, whatever interest, it may be in a lakhs, it may be 10 lakhs, 50 lakhs or 1 crore, that also will be exempted. That also can be exempted. Is it clear to you? Yes, sir. Interest paid on borrowed loan,
if it is for a self-occupied house, maximum exemption can be given is 2 lakh rupees. In case of a let-out house, there is no cap. Okay, so it may be for construction, it may be for renovation or repairs or anything. Did you understand? Is it clear to you? Yes, sir. Okay, now we will go to the next step. Self-occupied house, you can see gross annual value is 0, nil. Municipal taxes, you remember again, municipal taxes only when the house is given for rent purpose, only when the house is let out, only then municipal taxes are considered. In a earlier slides, I mentioned 2 points. Municipal taxes only when paid by the owner, they will be considered. Secondly, when they are actually paid, only then they are considered. Now the third point is, please remember, for a self-occupied house, municipal taxes are not allowed as deduction. Is it clear to you? This is the third condition. Okay. So here are considered, it is mentioned, it is wrongly mentioned. Please, I am correcting it. For self-occupied house, municipal taxes are not considered. Okay. So here also, whatever in municipal taxes that you pay, that is not going to be considered for deduction. So net annual value is going to be 0. Again here, interest on home loan, I told no, only up to 2 lakhs it will be allowed, not more than 2 lakhs for self-occupied house. Is it clear to you? Yes, sir. Okay, now we will move to the next topic. The standard deduction, I told you, 30% of net annual value. Municipal taxes, I told you, when actually paid municipal taxes will be allowed, and that too paid by the owner, not by the tenant. Then interest on a housing loan, I already mentioned, only 2 lakhs for self-occupied, no limit for let-out property. And this point is also important, pre-construction interest. Pre-construction interest means before completion of construction of a house, that whatever interest that is pending, that can be the interest means interest on a loan, that can be allowed as deductible for 5 years. Every year 1/5 of the interest will be allowed. This point is very, very important. You have to remember it. Pre-construction interest can be deductible up to 5 years. Every year 1/5 of the total interest paid before the construction of the house, that amount can be deducted. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Shall I explain this point in a deep or in a depth, or is it clear to you? Explain it by giving one example. Okay, Explain. right. I will give an example. Okay. Now you see, we are in the year 2025. We are in the financial year 2025-26. Now let us take, for example, what we have done is we are constructing a house. Okay. We are constructing a house, and we started the construction of the house in the year 2023-24. In the year 23-24 only, we borrowed certain amount of loan, and we are paying interest on that loan. Okay. In the year 2023-24, we have paid 1 lakh rupees as a loan or as interest on loan. In the year 24-25, we paid 2 lakh rupees as interest on the loan. So now up to the period of 25-26, we paid 3 lakh rupees as interest on a loan. That is pre-construction period. The house is actually completed in the year 2025-26. But prior to completion of the house only, we already paid 3 lakh rupees as interest on the loan. Now this 3 lakhs can be adjusted in the next 5 years. Every year, 1/5 of this amount means 3 lakhs by 5 means 60,000. In the next 60,000, next 5 years, you can show 60,000 as a pre-construction interest, and you can claim deduction. Is it clear to you? Yes, sir. నెక్స్ట్ 5 సంవత్సరాల్లో మీరు ప్రతి సంవత్సరం 60,000 రూపాయలు ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఇంట్రెస్ట్ గా చూపిస్తూ మీరు తగ్గింపు కోరుకోవచ్చు. సో దట్ ఫెసిలిటీ ఈస్ దేర్ ఫర్ దిస్ ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే.
So I am clearing. We will quickly move to the next topic. So income, now we will, are you able to understand the basics of income from house property? Is it clear? The procedure, Yes, the sir. calculation? Yes. Now we will examine some multiple choice questions. Quickly, income from house property is taxable on annual value. Annual Annual value tax. are going to take into consideration. Okay. Municipal taxes are allowed as deductions if they are paid by the owner. Okay. Standard deduction allowed from net annual value is 30%. very good. Unrealized rent is deductible if conditions met. ఓకే, మనం ఎన్నోసార్లు తిరిగి ఇక వాళ్ళు ఇవ్వకపోతేనే మనం అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏదో ఒక్కసారి అడిగి ఇక వాళ్ళు ఇయ్యలేదు కదా అని చెప్పి వదిలేసి దాన్ని మనం క్లెయిమ్ చేసుకుంటాము అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ అంటే సరిపోదు. అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ ఇట్ ఈస్ డిడక్టబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఆర్ మెచ్. అతను చెప్పకుండా టెనెంట్ రాత్రికి రాత్రే ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి, అలాంటి సందర్భంలో వర్తిస్తుంది. మనం ఎన్నోసార్లు తిరిగిన విసిగిచ్చి వేసారిపోయి మనం ఉంటేనే దాన్ని క్లెయిమ్ చేయాలి. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై అయితేనే అది అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ గా ట్రీట్ చేయటం జరుగుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఓకే, ఎస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Self occupied house property annual value is 0. 0. Maximum deduction for interest on housing loan for SOP. What is SOP? Self-occupied property. Very good. Self occupied property. What is the maximum deduction for interest? 2 lakh. 2 lakh rupees. Okay, very good. Nikhil. Next, loss from house property can be set off against. దీని గురించి మళ్ళా నేను మీకు ఒక టేబుల్ తయారు చేశానండి, దీని గురించి చెప్తాను. ఇవి అంటే ఏంటో ఫస్ట్ బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను. మనకు 5 హెడ్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ సాలరీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ బిజినెస్, దెన్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. చూడండి, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ మనకు లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనము ఆ లాస్ ని ఎక్కడి నుంచి భర్తీ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ హెడ్ యూ కెన్ సెట్ ఆఫ్. ఆ లాస్ ను భర్తీ చేసుకునే విధానాన్ని సెట్ ఆఫ్ అంటామండి. సో కవరింగ్ ద లాస్, దట్ టర్మినాలజీ ఈజ్ టెక్నికల్లీ నోన్ యాజ్ సెట్ ఆఫ్. అది ఏ హెడ్ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు అండి. మీరు ఈ సంవత్సరం హౌస్ ప్రాపర్టీ నుంచి మీకు లాస్ వచ్చింది, యూ ఇన్కర్డ్ లాస్, you did not earn any profit from your house, then that loss can be set off from any other head. సాలరీలో వచ్చిన ఆదాయం నుంచి తీసేసుకోవచ్చు, లేదా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ లోంచి తీసుకోవచ్చు. ఎనీ రిమైనింగ్ హెడ్స్ నుంచి కూడా యూ కెన్ అడ్జస్ట్. సో దట్ ఈస్ వై ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ సపరేట్ టేబుల్, ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. సెట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి, క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటి, దట్ ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ క్లియర్లీ. ఓకే, now coming to our next slides. Maximum number of self occupied houses eligible for nil annual value. నేను ఒక 10 ఇల్లు కట్టుకొని 10 ఇళ్లకు నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ 0 చూపించుకుంటాను సార్ యాన్యువల్ వాల్యూ అంటే కుదరదండి. హౌ మెనీ హౌసెస్ లిమిట్ ఈస్ దేర్ అకార్డింగ్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్? ఓన్లీ 2 houses. Only 2 houses I can show. Please remember. మిగిలిన వాటిలలో ఇండ్లలో ఉన్నా లేకపోయినా సంబంధం లేదండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు. మీకు రెండిటికంటే ఎక్కువ ఇళ్లలో మీరు కలిగి ఉంటే మిగిలిన ఇళ్లలో ఎవరైనా అద్దెకు ఉన్నా లేకపోయినా దే విల్ ఛార్జ్. ఓకే, మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ, ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూ, స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూస్ ఇట్లా మీకు చెప్పాను కదా, ఆ వాల్యూ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసి దే విల్ టేక్, దట్స్ ఆల్. సార్ ఆ హౌసెస్ ని డీమ్డ్ లెట్అవుట్ అంటారు కదా సార్? డీమ్డ్ లెట్అవుట్, వెరీ గుడ్, డీమ్డ్ లెట్అవుట్ అంటాం. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, మనకు అద్దెకు ఇచ్చిన whether you gave it for rent for tenants or not, it is deemed to be let out. నేను ఒక 20 ఇల్లు కట్టుకొని ఆ 20 ఇళ్లలో ఎవరు ఉండట్లేదు సార్, నేను పొద్దున ఒక ఇంట్లో ఉంటా, మధ్యాహ్నం ఒక ఇంట్లో ఉంటా, సోమవారం ఒక ఇంట్లో ఉంటా, మంగళవారం ఒక ఇంట్లో ఉంటా, నాకు అద్దె ఏమి రావట్లేదంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఓన్లీ అప్ టు 2 houses the income tax department is going to consider as self occupied houses. Is it clear to you? Yes, sir. Okay, now coming to next point. Pre-construction interest deduction is allowed in how many installments? Equal. 5 equal installments. Equal. Okay. Notional rent is taxable in case of Dependent ఇంతకు ముందు to be ఇప్పుడు ఇక్కడే చెప్పాను నేను, మాక్సిమం
2 houses లో మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి అని మనం అనుకున్నాం. ఇక అప్పుడు నోషనల్ రెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మనకు నోషనల్ రెంట్ అంటే అది రికార్డు ప్రకారమే ఉంటుంది. నో బడీ విల్ పే రెంట్ టు యూ, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆన్ పేపర్. Okay, it may be standard rent, it may be calculated based on municipal rental value, or it may be calculated based on standard rental value, or it may be calculated based on fair rental value. That rent is known as notional rent. That will be calculated in case of deemed to be let out. మనం 2 కంటే ఎక్కువ ఇల్లు ఉంటే డీమిడ్ టు బి లెట్ అవుట్ అని మనం అనుకున్నాం ఇంతకు ముందు. సో దాని మీద మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసే రెంట్ని నోషనల్ రెంట్ అంటాం. ఇంతకు ముందు క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మీకు రకరకాలు చెప్పాను. ఎంఆర్వి, ఎఫ్ఆర్వి, ఏఆర్వి, ఎస్ఆర్వి, ఇవ్వండి. 5వది ఎన్ఆర్వి అంటే నోషనల్ రెంటల్ వాల్యూ. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, right. Next one, next point is, next question is gross annual value is higher of, yes, higher of expected rental value or actual rental value. That is option C. Okay. Then deduction for interest on loan for let out property. Let out property కి ఏమైనా లిమిట్ ఉందా అండి? There is no limit. Unlimited. It is unlimited. And it is unlimited. Very good. Arrears of rent received later is, yes, Taxable in the year of. Taxable in year. of very good. receipt. Taxable in the in the year of receipt actually. Okay, that you should remember. Okay, coming to next one. This question is given in the year 2023 CP GATE. Municipal taxes is allowed as a deduction if it is paid by the dash of the property. Owner What I of- told, owner. Owner. టెనెంట్ అంటే అద్దెకు ఉండే వ్యక్తి, ఓనర్ అంటే యజమాని. యజమాని చెల్లించినప్పుడు మాత్రమే అద్దెకి ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుందండి. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. ఓకే, సెకండ్ వన్, అనదర్ థింగ్ ఆల్సో ఈస్ దేర్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చూడండి, బిఫోర్ వి గో టు ద యాక్చువల్ క్వశ్చన్, she is the owner of the house. Okay, she gave the house to another person. She let out the house to another person. Okay, ఇతనికి అద్దెకి ఇచ్చిందండి. ఇతను ఏం చేశాడు, ఈమె సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదని చెప్పి ఇతను ఈ ఇంటిని ఇంకొక వ్యక్తికి అద్దెకి ఇచ్చాడు. Is it clear to you? Yes. Is the example clear to you? She is the owner, he is the tenant, and he has given the house for rent to another person. Actually, she is collecting an amount of 6,000 rupees from this person, and he is collecting 7,000 from this person. Income from other sources. Let me explain first. ఈ అమ్మాయి ఏమో ఇతని దగ్గర నుంచి 6,000 వసూలు చేస్తున్నదండి. ఇతనేమో ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి 7,000 వసూలు చేస్తున్నాడు. ఈ మధ్యలో ఇతనికి ఓనర్షిప్ ఏమీ లేదండి, కానీ 1,000 రూపాయలు లాభం సంపాదిస్తున్నాడు ప్రతి నెల. మనము ఇవి చూస్తున్నాం కదండి, ఏవి మనకు రకరకాల యాప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ పోవడానికి. ఊబర్, ఇంకా రకరకాల యాప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇంకేమున్నాయండి? Rapido. ర్యాపిడో ఉంది, ఉబెర్, ఓలా, ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి కదా. ఆ ఓనర్స్ కి అసలు ఒరిజినల్ గా ఏమి వెహికల్స్ ఉండవండి, మధ్యలో మీడియేటర్స్ ద్వారానే వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉంటారు, డ్రైవర్లను పెట్టుకొని. సేమ్ ఇది కూడా అంతేనండి. ఈ మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి అసలు ఇల్లు లేదండి, ఇతనికి ఇల్లు లేదు, కానీ తెలివిగా ఓనర్ పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి ఇంకొకరికి రెంట్కి ఇచ్చి ఈ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో, డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఆ 1,000 రూపాయలు లాభం సంపాదిస్తున్నాడండి. ఇటువంటి కండిషన్ ఏమంటామంటే సబ్లెట్ అంటామండి. సబ్లెట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? లెట్ అవుట్ అంటేనేమో ఒరిజినల్ ఓనర్ ఒరిజినల్ టెనెంట్ కి ఇవ్వటం అండి. సబ్లెట్ అంటేనేమో టెనెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు అనదర్ పర్సన్, అనదర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ అనదర్ ఎంటిటీ ఫర్ లెట్టింగ్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సబ్లెట్. చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో స్టార్టింగ్ ఒక కండిషన్ చెప్పాను. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద మనం ఆ ఆదాయాన్ని తీసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీ ద హౌస్ షుడ్ బి ఓన్డ్ బై ది పర్సన్, ద ఎస్ఎస్సి. ఇక్కడ ఇతను ఓనర్ కాదు కదా, కాబట్టి ఆ వచ్చిన
7,000 రూపీస్ ఏదైతే ఇన్కమ్ ఉన్నదో అది డైరెక్ట్ గా మనం వేయలేమండి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద చూపించలేము. దట్ షుడ్ బి షోన్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఇతర వనరుల నుండి ఆదాయం కింద చూపించాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఆర్ హ్యాస్ టేకెన్ ఏ హౌస్ ఆన్ రెంట్ అండ్ సబ్లెట్స్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ మీన్ బై సేయింగ్ సబ్లెట్స్. Sublets the same to G. Income from such house property shall be taxable under the H, income from other sources. Is it clear to you? Is the example clear to you? Yes, sir. Oh, right. So this is also given in the previous question paper, maybe in the year 2023 or 24. Already Dr. Naresh sir has shared you previous question papers. You check them, okay? Now that's all. That is regarding income from house property. Is it clear to you or any doubts are there? Clear, sir. Okay. Now coming to third head of the income tax, that is income from business or profession. Yesterday we discussed about what is business and what is profession. Normally speaking, business is in ordinary life. Now in this class almost how many are there? 67 participants are there. Because we are all busy actually. So that is a state of being busy. Busyness ante దీన్ని విడగొట్టండి. బిజీ, BUSY బిజీ అండ్ నెస్. యాక్చువల్లీ బిజీగా ఉండే స్టేట్ను బిజినెస్ అంటామండి. కానీ మనం కామర్స్లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఈ బిజీనెస్ డబ్బులు సంపాదించే పనిలో ఉంటే, లాభం సంపాదించే పనిలో ఉంటే దట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ బిజినెస్. ఇప్పుడు మనం బిజీగా ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరికి డబ్బులు రావట్లేదండి. ఒక నరేష్ సార్కే డబ్బులు పోతున్నాయి. ఆయన జేబులోంచే 2,000 3,000 డబ్బులు పెట్టి జూమ్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి మీ అందరికి క్లాస్ వినిపిస్తున్నాడు. సార్ జేబులోంచి డబ్బులు పోతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. In normal life, busyness means it is state of being busy. But in commerce, business implies production or purchase or sale of goods or services for a profit motive. Okay. So as usual, income from business is defined under section 28 of Income Tax Act. And you have to remember, in yesterday's class I mentioned, taxability is based on residential status, not citizenship. Okay, residential status ని బేస్ చేసుకొని మనం taxabilityని అసెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి. సో బిజినెస్ అనేది ఒక ఫారెన్ కంట్రీలో ఉండి అతను నాన్ రెసిడెంట్ అయితే అతనికి ఏం ట్యాక్స్ కట్టవలసిన అవసరం లేదండి. ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ రెసిడెంట్ ఇండియన్, ఓకే, దట్ ఈస్ taxable. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. సో అఫెక్ట్స్ taxability. రెసిడెంట్ ట్యాక్స్డ్ ఆన్ గ్లోబల్ ఇన్కమ్. ఇక్కడ ఉన్న రెసిడెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ బిజినెస్ చేసినా సరే హీ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్ బికాజ్ హీ ఈజ్ నార్మల్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. వేరేజ్ నాన్ రెసిడెంట్ పర్సన్ మన దేశంలో బిజినెస్ స్థాపించుకొని వ్యాపారం చేస్తే హీ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఆన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. ఫారెన్ లో కూడా అతనికి బిజినెస్ ఉండవచ్చు, అతని దాని మీద ఏమి ట్యాక్స్ కట్టవలసిన అవసరం లేదండి. ఓకే, ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అయితేనే ఇక్కడ బిజినెస్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి, ఫారెన్ లో సంపాదించిన బిజినెస్ ఇన్కమ్ మీద కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలి. దెన్ అలవబుల్ డిడక్షన్స్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ those deductions, those expenses which are exclusively used for business only will be allowed as deductions, and they are mentioned from section 30 to section 37 of Indian Income Tax Act. ఏవైతే వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఖర్చులు పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుందో, వ్యాపారం నడవడానికి అవసరం అవుతుందో ఆ ఖర్చులు మాత్రమే అనుమతించడం అనేది జరుగుతుందండి. ఇక అవి కాకుండా పర్సనల్ గా ఏమన్నా డబ్బులు తీసుకుంటే, వ్యాపారం నుంచి పర్సనల్ గా ఏమన్నా ఖర్చులు పెడితే దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్. దే ఆర్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ 40 to 43B ఇన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సిమిలర్లీ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పానండి, బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్, క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ లాసెస్ అండ్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్. దీని గురించి మీకు ఒక సపరేట్ స్లైడ్ చేశాను, అది వచ్చినప్పుడు మళ్ళొకసారి చెప్తాను. చూడండి, బిజినెస్ లాస్. ఈ సంవత్సరం నేను బిజినెస్ చేస్తే 1,00,000 రూపాయలు లాస్ వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు సేమ్ బిజినెస్ లో 5 లక్షల లాభం వచ్చింది. నేను ఈ 5,00,000 రూపాయల లాస్ దీంట్లో తీసేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఇయర్? ఎస్, అట్లా ఒప్పుకుంటుందా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్? ఒప్పుకోదండి. No, sir.
ఒప్పుకుంటుందండి. దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్. మనం 8 years వరకు లాభాలు వస్తే దాన్ని సర్దుబాటు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ఇయర్ లో 1 lakh లాస్ వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ 1,20,000 లాభం వచ్చింది. ఈ 1,20,000 మీద నేను ట్యాక్స్ కట్టవలసిన అవసరం లేదండి. 1,20,000లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 1,00,000 రూపాయలు నేను ఇక్కడ చూపించుకుంటానండి. 1,00,000 రూపాయలు నాకు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ వచ్చింది కదా, ఆ 1,00,000 ఇక్కడ చూపించుకొని 20,000 మాత్రమే లాభం వచ్చిందని చూపించి నేను అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్, బ్రింగింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్. అండ్ రిమెంబర్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, బిజినెస్ లాసెస్ కెన్ బి సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫర్ 8 years. మీరు 8 years లో ఎప్పుడు వచ్చిన లాభాల నుంచి అయినా సరే లాసెస్ తీసేసుకోవచ్చు అండి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Is it clear? This period of 8 years is important. You should remember it. Did you understand? Is it clear? Oh, Yes, sir. right. Right. Thank you. This is the table that you have to remember. Idi meeku this is important. Okay. Set off and carry forward of losses. అంటే ఏంటో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సెట్ ఆఫ్ అంటేనేమో చూడండి, మీకు 5 heads ఉన్నాయనే విషయం తెలుసు. 5 heads ఆర్ దేర్. one is income from salary, income from house property, income from business or profession, and 4th one is what is that? Capital gains. 5th one is income from other sources. చూడండి, ఈ రెండింటికి మధ్యన తేడా చెప్తున్నాను చూడండి. సెట్ ఆఫ్ అంటే ఏమిటి, క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ అంటే ఒక దగ్గర లాస్ వచ్చిన దాన్ని ఇంకొక హెడ్ కింద సర్దుబాటు చేసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెట్ ఆఫ్. సో వాట్ ఎవర్ లాస్ దట్ ఈస్ ఇన్కర్డ్ అండర్ వన్ హెడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ ఆఫ్ with the profit or with the income of other head, that is known as setting off. Carry forward means 1 year you are not able to gain any profit. Next year you can show that loss in the next year's profit and you can adjust. That is carry forward of loss. మీకు అర్థమైందండి ఈ రెండింటి మధ్యన తేడా? సెట్ ఆఫ్ అంటే ఈ 5 హెడ్డింగ్స్ లో ఒక హెడ్ లోంచి లాస్ వస్తే ఇంకొక హెడ్ లోంచో మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంటే దట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే ఈ సంవత్సరం మొత్తం మీకు లాసే వచ్చింది, ఈ లాస్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిన లాభం నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ carry forward of losses. Did you understand the difference between set off and carry forward? Yes, sir. Okay. Now I will explain this table quickly. I will go through it. You try to understand. Now first one, house property. చూడండి, ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ అనే హెడ్డింగ్ ఇవ్వలేదండి. నేను ఎందుకు ఇవ్వలేదండి? వై? ఎందుకంటే సాలరీలో మనకి లాసెస్ రావు కదా సార్. we will get వెరీ గుడ్ శ్రీవాణి, వెరీ గుడ్. శాలరీలో అసలు లాస్ అనేది ఉండదండి. జీతానికి మనం ఉద్యోగం చేస్తుంటే దాని అర్థము నేను ఎవరికి ఏమి డబ్బులు ఇవ్వనండి, నాకే యజమాని ఇస్తాడు. ఓకే, శాలరీ ఓనర్ విల్ పే, ద ఎంప్లాయర్ విల్ పే అమౌంట్ టు ద ఎంప్లాయీ. అంతేగాని ఎంప్లాయీ ఎప్పుడు లాస్ లో ఉండడండి. సో అందుకనే లాస్ రాదు కాబట్టి ఆ హెడ్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరగలేదండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ నౌ? ఓకే. నౌ చూడండి, ఫస్ట్ సెకండ్ హెడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పాను. హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ మనము ఎట్లా చేయవచ్చు అంటే 8 సంవత్సరాల వరకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి. క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు. 1 సంవత్సరం హౌస్ ప్రాపర్టీ మీద ప్రాఫిట్ లేకపోతే, ఇన్కమ్ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ఆదాయం నుంచి దాన్ని 8 సంవత్సరాల వరకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే అది ఏ హెడ్ కింద ఆదాయం అయి ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి అండర్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఓన్లీ. హౌస్ ప్రాపర్టీ మీద వచ్చిన లాస్ హౌస్ ప్రాపర్టీ మీద వచ్చిన ఇన్కమ్ నుంచి మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేయగలమండి. ఇక వేరే హెడ్ కింద చేయకూడదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? yes sir. Okay, you remember these 2 points. One is 8 years. Second point is house property loss can be adjusted, can be deducted against house property income only. Did you understand? Is it clear to you? yes sir. Okay. Now ఏమి అర్థం కాలేదండి? మిగిలిన వాళ్ళు స్పందించటం లేదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ ఆల్? yes sir. Okay. Okay, right. Next one, second one is speculative business loss. బిజినెస్ 2 రకాలుగా ఉంటుందండి.
Normal business, ordinary business, and speculative business. What is speculation? Is it investing in shares, sir? Like that only. Like that only. Speculation means we estimate something. Tomorrow we may earn huge profits because of the happening of certain event, or next year we may enjoy huge profit because of happening of certain event. Likewise, we will expect and we will start certain business. That kind of business is known as speculative business. అలాంటి బిజినెస్ మీద వచ్చిన లాస్ ని మనం 4 years వరకు మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేసుకోగలమండి. అది ఆ 4 years లో కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఆదాయమే ఉండాలి. అది దట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎర్న్డ్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ. స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ లో వచ్చిన లాస్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ లో వచ్చిన ఇన్కమ్ నుంచి మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేసుకోగలము. అది కూడా 4 సంవత్సరాల పీరియడ్ వరకు మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేసుకోగలమండి, సర్దుబాటు చేసుకోగలం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, sir. Yes, sir. ఇక ఆర్డినరీ బిజినెస్ లాస్, అది కాకుండా నార్మల్ బిజినెస్ ఎటువంటి బిజినెస్ చేసుకున్నా సరే దాని మీద వచ్చిన లాస్ మనం 8 సంవత్సరాల వరకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఏ ఇన్కమ్ నుంచి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు? అది నాన్ స్పెక్యులేటివ్ అంటే ఆర్డినరీ బిజినెస్ నుంచి చేసుకోవచ్చు, లేదా స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ నుంచి అయినా చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ నుంచి వచ్చిన లాస్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ నుంచి మాత్రమే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోగలము. అది కూడా 4 years వరకు మాత్రమే చేసుకోగలము. కానీ నాన్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ లాస్ ని మనం 8 years వరకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కెన్ బి డన్ అగైనెస్ట్ ఎయిదర్ నాన్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఆర్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. ఆ విధంగా మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు దిస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ LTCL? Long term capital. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సాయి, శ్రీవాణి, వెరీ గుడ్. లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ మనం నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో చూస్తాము. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కెన్ బి లాంగ్ టర్మ్, కెన్ బి షార్ట్ టర్మ్. ఎట్లనైతే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంటుందో క్యాపిటల్ లాస్ కూడా ఉంటుందండి. అసలు క్యాపిటల్ లాస్ వస్తే మనం 8 years వరకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అవి ఎక్కడి నుంచి చేయాలి? ఓన్లీ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ నుంచి మాత్రమే చేయవచ్చు. అదే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, అది 8 years వరకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ కెన్ బి అగైనెస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. దేని నుంచైనా మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హార్స్ రేస్ లాస్. ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ అండి. హార్స్ రేస్ లాస్ ని మనం ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే 4 years వరకు మాత్రమే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ టు ఆ వచ్చిన ఇన్కమ్ దేని నుంచి అయి ఉండాలి? మళ్ళా రేస్ హార్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ నుంచి మాత్రమే మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, sir. Did you understand? Okay, so this table you please remember, this table you remember. Okay, right. So are you able to follow? Are you able to understand? Yes, sir. Sir. Okay, right. No, so we will practice certain bits. Okay, income from business is taxable under section 28. Please remember it. Sections are important. Okay, books of accounts are mandatory. ప్రతి చిన్న బిజినెస్ వాళ్ళు బుక్స్ రాయవలసిన అవసరం లేదండి. ఎంత టర్న్ ఓవర్ ఉంటే కంపల్సరీ రాయాలి అంటే 10 lakhs టర్న్ ఓవర్ ఉంటే కంపల్సరీ అండర్ సెక్షన్ 44AA యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంతే అని చిన్న బిజినెస్లకు అక్కర్లేదండి. ఓకే, దెన్ బిజినెస్ లాసెస్ కెన్ బి క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు అని చెప్పానండి? 8 years. బిజినెస్ లాసెస్ 80, వెరీ గుడ్, 8 years వరకు మనం you can carry forward. Okay, then presumptive taxation. What is presumptive taxation? No idea, Ante sir. no I will tell you. Avoiding. Presumptive taxation అంటే చిన్న బిజినెస్లు ఏవైతే చేసుకుంటున్నాయో వాటికి సంబంధించిన టాక్సేషన్ ప్రొవిజన్స్ ని ప్రిజంప్టివ్ టాక్సేషన్ అంటామండి. ఓకేనా? పెద్ద బిజినెస్ లకు అది వర్తించదండి. అది యూ రిమెంబర్ దట్ సెక్షన్ 44AD ప్రకారం ప్రిజంప్టివ్ టాక్సేషన్ దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఎలిజిబుల్ బిజినెసెస్ విత్ టర్న్ ఓవర్ లిమిట్. ఆ టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ ను బేస్ చేసుకొని మనం ప్రిజంప్టివ్ టాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. దట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ ఆల్సో రిమెంబర్
It is not applicable for all businesses. It is not for applicable for manufacturing industries. It is not applicable for service sector. Okay. Then depreciation on assets is calculated on. మీకు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు, డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు చెప్పుంటారు మీకు. డిప్రిసియేషన్ గురించి నేర్చుకొని ఉన్నారు మీరు, ఆల్రెడీ డిగ్రీలో చదివారు. డిగ్రీ అయిపోయినాక ఇప్పుడు సిపి గెట్ ఎంట్రన్స్ లో భాగంగా మీరు ఫస్టే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ క్లాసులు అయిపోయినాయి. డిప్రిసియేషన్ రకరకాల మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అసెట్స్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ మెథడ్స్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ కెన్ ఎనీబడి టెల్? Written down value method. Value method, sir. వెరీ గుడ్, Straight line method. Straight line Very good. method. Annuity Straight method. line method is there, annuity method is there, written down value method is there. You please remember this point. Income tax act will accept only written down value method. మనం Okay. అకౌంట్స్ లో ఎన్నో నేర్చుకుంటామండి, కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ ఈస్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఓన్లీ. అదర్ cases they will not accept. Other methods of calculating depreciation they will not accept. Okay, second one is depreciation is calculated based on block of assets. This also you remember it, block of assets. అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే ఒక సర్టెన్ కేటగిరీస్ సంబంధించిన అసెట్స్ అంటే ఒక బ్లాక్ గా ఏర్పాటు చేయడం, దట్ పాయింట్ యూ రిమెంబర్. సో డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఆన్ అసెట్స్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ based on these two concepts, block of assets and written down value method. So that is why option D is correct, both B and C. Okay. Anjali, yes sir. Okay, thank you. Okay. Research and development expenditure gets deduction of 100%. మనము వ్యాపార సంస్థలో రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏదైనా ఖర్చు పెట్టుకుంటే 100% డిడక్షన్ అనేది వర్తిస్తుందండి దాని మీద. ఇది వరకు 200% ఉండే, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు 100%. మీకు ఏదైనా ఓల్డ్ బుక్ దొరికితే దాంట్లో 100% అని ఉంటుంది. అందుకనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బుక్ ఎప్పుడైనా సరే లేటెస్ట్ది కొనుక్కోవాలండి. మనం ఫాలో కావాలి అంటే లేటెస్ట్ మాత్రమే కొనుక్కోవాలి, లేటెస్ట్ మాత్రమే చూడాలి. బికాజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ taxation rules will change. That is important that you remember. In old books you may find it as you may find it as 200 rupees. కాకుండా ఇష్టం చేసుకోలేకూడలేదు, 3,500 అయితేనే ఇష్టం లేకుండా లేదు అని అన్న చెప్పిండు. సరే అని నేను చెప్పి Ajay Kumar, I muted you. Please maintain silence. Tax audit is mandatory for what is audit? What do you mean by audit? Checking. Very good, very good. Audit means checking. Accounting means writing. Auditing means checking. So it is mandatory for businesses which involve in a turnover of over 2 crore rupees in a financial year. Under section 44 AB. Please remember. Under section 44 AA, maintenance of accounts. Under section 44 AB, tax audit. These sections you remember, this limit also you remember. Okay. Sir, mana So is it- option A ani undi. Yes, please. In that you have mentioned answer option A no sir. Seventh Where? one. Seventh Seventh one. one. Yeah. Sir. Okay, okay, sorry. Under, No. no, sir. Under section 44A, answer B. Okay. Under section 44 AB, answer is 1 crore rupees. Sorry, I made a mistake. Okay. Very good, very good. Thank you, Srivani. Okay. So tax audit is compulsory in case of business organizations which involve in a turnover of over 1 crore rupees in a financial year. Okay. Whenever you mention these concepts, you come across these things, you have to remember that in a certain financial year only. Okay. So coming to next one. Personal expenses of proprietor are, see, they are not deductible. Please remember, in the initial concepts of this only I mentioned, only those expenses which are related to business, they will be allowed as deduction. Personal expenses are not allowed as deduction. Interest on capital paid to partners is, remember, it is deductible subject to limits. Okay, interest on capital is allowed only up to 12% per annum on partners capital. Please, that is the maximum amount that can be allowed as deduction. So partners undi business చేస్తున్నారు అనుకోండి,
క్యాపిటల్ ఇచ్చాము కాబట్టి అడ్డగోలుగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని లాస్ చూపించుకుందాము, మనం ట్యాక్స్ ఎగ్గొడదాం అంటే కుదరదండి. మాక్సిమం రేట్ దట్ ఈస్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ 12%. ఓకే, సో బ్యాడ్ డెట్స్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆర్ డిడక్టబుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ జెన్యుయిన్. మనము ఎవరికైనా బాకీ ఇచ్చాము, ఆ రుణం ఇచ్చాము, అవి తిరిగి రాలేదు అంటే అవి జెన్యుయిన్ గా మనం ట్రై చేస్తే రాకపోతేనే దే ఆర్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. ఓకే, రిమెంబర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. ప్రొవిజన్స్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, provision for income tax, provision for sales tax, they are not allowed as deduction. Please remember that point. Okay, ఎటువంటి provisions కి allowed లేదండి. that you please understand, you please remember this point. Okay, sir. Okay, this point is also important. Already it is given in the question, previous question paper. That is why I did not mention in the points. This is very, very important. Expenses exceeding 10,000 are not allowed as deduction, even though they are business expenses. నేను బిజినెస్ కు రెంట్ కడుతున్నా సార్, ఈ సంవత్సరం మొత్తం 1,00,000 రూపాయలు రెంట్ కట్టాను, కానీ క్యాష్ లోనే మాత్రమే ఇచ్చాను సార్ అంటే కుదరదండి. ఒక సంవత్సరంలో 10,000 దాటి క్యాష్ రూపంలో ఇచ్చిన ఏ అమౌంట్ అయినా సరే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. మనం ఏమనుకున్నాము, ఆల్ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. బట్ రిమెంబర్ దెర్ ఈస్ ఎ ట్విస్ట్, దెర్ ఈస్ ఎ పాయింట్. Only Yes. when they are paid in a what you call smartphone or by in a smart mode, that may be UPI mode of payment or by way of issuing a check, if they are more than 10,000 rupees. If they are more than 10,000 rupees, only those payments which are paid in other than cash only they are allowed. ఇక 10,000 లోపు నువ్వు క్యాష్ ఇచ్చినా దట్ ఈస్ అలౌడ్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ పేమెంట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ చెక్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఇష్యూ డిడి, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ చాలాన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 10,000. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ అయినప్పటికీ, మీరు ప్రూవ్ చేయగలిగినప్పటికీ, అది 10,000కు మించితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. 10,000 మించితే కంపల్సరీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆర్ చెక్ ఆర్ డిడి ఆర్ చాలాన్ ఇలాంటి మెథడ్ మాత్రమే వాడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, sir. Okay, right. That is about income from business or profession. Is it clear? Yes, sir, clear. Now fourth head is capital gains. So as usual, the sections covered for these capital gains are from section 45 to 55. Capital assets is with reference to any property except to stock in trade. Personal effects అంటే మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే ప్రతి ఒక్కటి కాదండి. మనం వేసుకున్న బట్టలు, ఫర్నిచర్, కారు లాంటివి, యుటెన్సిల్స్, ఇంట్లో వంటింట్లో వాడుకునే సామాన్లు అలాంటివి మాత్రం వర్తించవండి. అట్లనే అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్, ఇవి కాకుండా మిగిలినవి ఏవైనా సరే ఒక ఆస్తి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ held by assessee in a previous year is known as capital asset. Okay, transfer implies, it includes sale, it includes exchange, it includes relinquishment, it includes extinguishment of rights in a capital asset. ఈ టర్మినాలజీకి సంబంధించిన ఏదైనా సరేనండి, that will be deemed as a transfer. Previous year of transfer. Yes, please. Relinquishment అంటే సార్? Relinquishment అంటే అది వదులుకోవటం అండి. ఓకే, వదులుకోవటం. రిలింక్విష్ అంటే పదవిని రిలింక్విష్ చేశారు అంటాం, అంటే పదవి వదులుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీం తీసుకోండి, రోహిత్ శర్మ టెస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి తప్పుకున్నాడు అనుకోండి, అదే హీ రిలింక్విష్డ్. అతని సెలెక్టర్లు తప్పించకుండానే నేను ఇక టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడను అని చెప్పి పక్కకు తప్పుకున్నాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ రిలింక్విష్మెంట్. ఓకే, సో ఈ టర్మినాలజీలో ఏవొచ్చినా సరే దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్. దెన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఏ ఇయర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేశారో అది కూడా చూడాలండి. కాంపిటేషన్ మెథడ్స్, ఇండెక్సేషన్ ఆఫ్ బెనిఫిట్, ఇవి మనం చూద్దాం. ఈ ముందు ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారో ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ సిఐఐ? ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ రావాలి అంటే సిఐఐ అనేది మనం నేర్చుకోవాలండి. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిఐఐ?
కాస్ట్ ఇండెక్స్. కాస్ట్ ఇండెక్స్ మధ్యలో ఇంకొక పదం ఉన్నది, కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్. నిన్న డిఏ అని మనం వచ్చినప్పుడు డిఏ రేట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అని మనం అనుకున్నాం. ద్రవ్యోల్బణం అంటాం, ధరల పెరుగుదల. కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ అంటాము. చూడండి, ఈ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ ను బేస్ చేసుకొని ఓ 10 ఏళ్ల క్రితం కొన్న ఆస్తినైనా ప్రెసెంట్ వాల్యూకి పట్టుకొని వస్తాం. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అని చెప్పి మల్టిపుల్ చాయిస్లలో ఇస్తే సిఐఐ అనేది ఏదైతే ఆప్షన్ ఉంటుందో అది క్లిక్ చేయాలండి. కాంపిటేషన్ మెథడ్ అంటే దాన్ని లెక్కించే విధానం ఏమిటి అంటే ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. కన్సిడరేషన్ అంటే ప్రతిఫలము. వాట్ ఎవర్ సేల్ వాల్యూ ఈస్ దేర్, నెట్ సేల్ వాల్యూ you are going to consider, you are going to take into consideration minus cost of acquisition. Acquisition means purchase value. Improvement means any addition to that asset. మనకు ఎంత డబ్బులు సేల్ చేస్తే ఎంత డబ్బులు వచ్చినాయో దాని నుంచి మనం కొన్నప్పుడు ఎంత ఖర్చు అయింది, దాని ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఏమన్నా మనం పై మెరుగులు దిద్దితే ఆ అమౌంట్స్ అన్ని తీసివేస్తే మనము కొంత అమౌంట్ వస్తుందండి. దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనేది లెక్కిస్తాం. దాంట్లో ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్, ఓ 15 ఏళ్ల క్రితము 2 లక్షలకు నేను ఒక చిన్న స్థలం కొన్నాను అనుకోండి, ఈ రోజు 2 లక్షలు ఉండదు కదా, అది దాని విలువ పెరగవచ్చు తగ్గచ్చు. సో దాన్ని ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ద్వారా మనం బెనిఫిట్ ను పొంది దానివల్ల లాస్ వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా అనేది ట్రీట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ పాయింట్స్. మనం క్యాపిటల్ అసెట్స్ లో మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పానండి, వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. అయితే ఏది షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్, ఏది లాంగ్ టర్మ్ అసెట్ అనే దానికి ప్రాతిపదిక ఈ టేబుల్ అండి. దిస్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ ఇట్. లిస్టెడ్ షేర్స్, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, if they are held for less than or equal to 12 months, that is a short term capital gain, that is a short term capital asset. If it is held for more than 12 months period, that is a long term capital asset. Unlisted shares, immovable property ఏదైనా ఉంటే అది 24 months కంటే తక్కువ మన దగ్గర ఉంటే దట్ ఈజ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ విత్ ది ఎస్ఎస్సి ఫర్ మోర్ దాన్ 24 months, ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ capital asset. Other assets like jewelry, like bonds, like debt mutual funds, if they are held with the SSC for less than or equal to 36 months, that is treated as short term assets. If it is held with the SSC for more than 36 months period, that is going to be treated as a long term capital asset. అర్థమైందండి? ఒక ఆస్తి మన దగ్గర ఎంత కాలం మన దగ్గర ఉంచుకున్నాము అనే దాన్ని బట్టి అది స్వల్పకాలిక ఆస్తి, దీర్ఘకాలిక ఆస్తి అనేది మనం నిర్ధారిస్తాం. వెదర్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ టర్మ్ అసెట్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్. ఇన్ డిసైడింగ్ ద షార్ట్ టర్మ్నెస్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్నెస్, ద పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ దట్ పర్టికులర్ అసెట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Okay, right. The most important thing that you have to remember is, ఎందుకు మరి షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని ఎందుకు డివిజన్ చేయాల్సి వస్తుందండి? వై? కెన్ ఎనీబడి సే? ఎందుకు డివిజన్, ఎందుకు డైరెక్ట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని చెప్పి వేసుకోవచ్చు కదా లెక్క? ఎందుకు అంటే ట్యాక్స్ ఇంపోజిషన్ అనేది సెపరేట్ ఉంది సార్ ఇద్దరికి. ఓకే, వెరీ గుడ్. రుషికేశ్ సింగ్ ఆర్ సంథింగ్ యువర్ నేమ్ ఇస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్. అది ఎట్లా అంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే దాని మీద ఫ్లాట్ గా 30% చొప్పున ట్యాక్స్ విధించడం అనేది జరుగుతుందండి. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే అది దానికి సపరేట్ ట్యాక్స్ ఏమి లేదు. మనము మిగిలిన అన్ని హెడ్స్ ఇన్కమ్ లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇట్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అరైవ్ ఎట్ ది స్లాబ్ రేట్. అగైన్ ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ a flat rate of 30% you are going to calculate tax, whereas in case of short term capital gain, that amount whatever you have gained under short term capital gains, that amount you are going to club with other heads of income, like income from salary, house property, or income from business or profession, and income from other heads. అందుకనే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని సపరేట్ గా చేయటం అనేది జరుగుతున్నది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So cost of acquisition అంటే కొన్న విలువ. ఓకే, దీంట్లో మనము అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ పర్చేజ్డ్ ఏ ల్యాండ్, ఆ పర్చేజ్ చేయడానికి బ్రోకర్ కొంత డబ్బులు చెల్లించానండి, ఆ అమౌంట్ ఐ కెన్ అడ్జస్ట్. ఓకే, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. నేను బిల్డింగ్ కట్టానండి, బిల్డింగ్ కట్టినాక 2 ఏళ్ళు అయినాక దానికి ఇంకొక అంతస్తు వేసాను, దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎనీ అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఐ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది అసెట్, టు ఇంప్రూవ్ ది soundness of the asset, to improve the capacity, improve the capability of the asset, to improve the beautiness of the asset, that is cost of improvement. Then fair market value, చూడండి FMV అంటామండి, fair market value. You remember this year, this is applicable, మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఇది ఎప్పటి నుంచి అప్లికబుల్ ఉంటుంది అంటే 1st April 2001 నుంచి ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూని కూడా లెక్కలోకి తీసుకుంటాము. ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ అంటామండి, ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఇది ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? దిస్ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నోటిఫైడ్ యాన్యువల్లీ బై CBDT. వాట్ యు మీన్ బై CBDT? Central Board of Direct tax. Very good. Income tax is a direct tax, that is why CBDT, Central Board of Direct Taxes, it will decide every year. CII అనేది డిసైడ్ చేసేది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఓన్లీ. వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆస్తి కొన్న దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఖర్చులు పెట్టినా మనం ప్రజెంట్ మార్కెట్ వాల్యూకు దాన్ని తీసుకొని వస్తామండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు క్యాపిటల్ గెయిన్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు compute capital gains. చూడండి, for sale consideration, that means it is sale value. You are going to whatever amounts that you have spent, దాని మీద ఏమన్నా ఖర్చులు పెట్టినట్లయితే ఒక బ్రోకర్ కి చెల్లించావు నీ ఆస్తిని అమ్ముకోవడానికి, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీరు ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. యూ హ్యావ్ స్పెంట్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఫర్ అడ్వర్టైజింగ్ అబౌట్ దట్ అసెట్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఇన్ ఎ టీవీ ఛానల్. Whatever amount that you have spent, that kind of expenses, those kinds of expenses can be allowed as deduction. You will get net sale consideration. From that, you are going to deduct cost of acquisition, cost of improvement. ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే CII తోటి అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాం. You are going to adjust their values with CII. ఏ ఇయర్లో కొన్నాము, ఏ ఇయర్లో దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశాము, ప్రజెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత, ప్రజెంట్ విలువ ఎంత ఉన్నది అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి చేయడం అనేది జరుగుతుందండి. దీని నుంచి కొన్ని ఎగ్జెంప్షన్స్ ఉంటాయండి, ఆ ఎగ్జెంప్షన్స్ ఏమిటి అనేది కూడా నేను మీకు ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ టేబుల్లో ఉంటాయి ఎగ్జెంప్షన్స్ అనేవి. ఆ ఎగ్జెంప్షన్స్ అనేవి ఏంటో చూద్దాము. మీకు ఫండమెంటల్గా చెప్తాను, ఒక్కటి చెప్పి అది ముగిస్తాను. ఆ టేబుల్ యూ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ వెన్ నరేష్ సార్ వెన్ హీ అప్లోడ్స్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ యూ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు అర్థమైందండి ఇది? ఇట్లా ఈ విధంగా వచ్చిన దాన్ని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటామండి. ఇన్ దిస్ వే యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. ఓకే, చూడండి, ఇది మనం ఎట్లా మీకున్న డిడక్షన్స్ అనే ఒక పాయింట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూపిస్తానని చెప్పాను. దీస్ ఆర్ ద డిడక్షన్స్ అవైలబుల్. అంటే ఎట్లా అంటే మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఈ స్లైడ్ మీద స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. యూ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ హౌస్. Every point I will not be able to explain because we already ran out of time. ఆల్రెడీ 7:15 అయిపోయిందండి, చాలా టైం అయిపోయింది. సో మీకు ఒక్క పాయింట్ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, టేబుల్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఉందండి. నేను అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ని అమ్మేసి వాట్ ఐ డిడ్, ఐ పర్చేజ్డ్ అనదర్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. That land also, you remember this point, that should be in India only. ఒక అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ని అమ్మేశాను, ఇంకొక అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ని కొన్నాను. అలాంటప్పుడు నేను ఈ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అమ్మిన 2 ఏళ్ల లోపల నేను కొన్నాను అనుకోండి, విత్ ఇన్ 2 years, 2 ఏళ్ల లోపల నేను కొంటే నేను ఈ అమ్మిన దాని మీద వచ్చిన ఆదాయం మీద ఎటువంటి ట్యాక్స్ కట్టవలసిన అవసరం లేదండి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. అర్థమైందండి? ఈ టేబుల్ అట్లా ఉపయోగపడుతుందండి. నేను ఒరిజినల్ గా అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అమ్మితే నాకు డబ్బులు వస్తే దాని మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి, కానీ దాన్ని అమ్మిన 2 సంవత్సరాల లోపల ఇంకొక అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ కొంటే దానికి నేను ట్యాక్స్ కట్టవలసిన అవసరం ఉండదండి. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, అట్లా కొన్న ల్యాండ్ నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంచుకోవాలంటే కనీసం 3 సంవత్సరాలు ఉంచుకోవాలి. అది
అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ కొని దాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ కు మార్చి వాడితే అది తగ్గింపు అనేది వర్తించదండి. దట్ ల్యాండ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ బై ది అసెస్సీ ఆర్ హిజ్ పేరెంట్స్ ఆర్ హిజ్ ఆర్ హర్ పేరెంట్స్, అండ్ దట్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ షుడ్ బి in possession of the assessee for at least 3 years. Only then this deduction will be allowed. That deduction will be allowed under section 54B. ఈ టేబుల్ అట్లా పనిచేస్తుందండి. ఈ టేబుల్ మొత్తం చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఐ మెన్షన్ వీ ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ టైం. సో ఈ టేబుల్ మీరు నోట్ చేసుకోండి, ఈ టేబుల్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, coming to some bits we will practice. Capital gains are taxable under which section? Section 45 to 55 I mentioned. Short term period for equity shares is 12 months. Equity shares. Long term capital asset means held for more than, depends on asset type. మీకు రకరకాల లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఏంటి, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఏంటి అనేది మీకు చూపించడం అనేది జరిగిందండి. అది దేని బేసిస్ మీద ఉంటుందంటే క్యాపిటల్ అసెట్ టైప్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ అసెట్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఆర్ కంప్యూటెడ్ యాజ్ ఫుల్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్. దిస్ పాయింట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నోటిఫైడ్ బై CBDT, Central Board of Direct Taxes. What is RBI? Reserve Bank of India. What is SEBI? What is SEBI? Securities and Board of India. Security Exchange Board of India. Securities and Exchange Board of India. Very good, very good. So, but cost inflation index CII is defined by, is notified by CBDT, Central Board of Direct Taxes. Okay, is it clear to you? Did you understand? Yes, sir. Yes. Oh, right. Coming to this transaction. ఈ పాయింట్ నేను ఎక్కడన్నా ఒక పాయింట్ లో ఇచ్చేవాడిని, కానీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇది వచ్చిందండి. యూ రిమెంబర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్, బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే జేమ్స్ బాండ్ వచ్చి ఏదైనా ఇంట్లో బట్టలు ఉతకటం కాదండి. బాండ్ ఉన్నది, వాషింగ్ ఉన్నది, ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నదంటే జేమ్స్ బాండో ఇంకొక బాండో వచ్చి మన ఇంట్లో బట్టలు ఉతకడు. బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం చేస్తామంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆస్తిని వేరొకళ్ళ పేరున బదలాయిస్తామండి. ఎగ్జాక్ట్ ట్యాక్స్ మనకి ఈ సంవత్సరం ఎక్కువైతుంది అనుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను, నా దగ్గర ఉన్న ఆస్తి భార్య పేరున బదలాయిస్తాను. మళ్ళీ కొన్ని రోజులైనాక నాకు ట్యాక్స్ తగ్గే స్థితి ఉన్నది, ఇప్పుడు ఏం బర్డెన్ లేదు అనుకున్న స్థితిలో ఆ ఆస్తిని నా భార్య పేరు మీద నుంచి మళ్ళీ నా పేరు మీదకి చేసుకుంటాను. ఇది దేని మెయిన్ పర్పస్ ఏమిటండి? నా భార్య మీద ప్రేమతోటి కాదు. ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లవ్ ఆన్ మై వైఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్, నాకు భార్య మీద ఏం ప్రేమ లేకుండా నేను జస్ట్ ట్యాక్స్ తప్పించుకోవడానికి మాత్రమే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నానండి. To avoid the tax burden. టు అవాయిడ్ ద ట్యాక్స్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపులే చెప్పాను. ప్రేమ అనేది ఉంటుంది పెళ్ళాం మీద కానీ కొడుకు మీద కానీ, బట్ టు అండర్స్టాండ్, టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎన్ ఈజీ వే ఐ మెన్షన్డ్ దట్. ఓకే, సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్ in one of the previous examinations. So to prevent the avoidance of tax, selling securities to friends or relatives before the due date and acquiring back the same securities after the due date of interest is over, this transaction is known as bond washing transaction. You remember this term. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very Yes, much. sir. A short-term capital asset means a capital asset is held by the assessee for not more than 36 months. ఇప్పుడు 36 months చూడండి. ఇది మీకు ఇంతకు ముందు నేను ఒకటి చెప్పానండి, టేబుల్ ఇచ్చాను కదా, ఏది షార్ట్ టర్మ్, ఏది లాంగ్ టర్మ్, ఏది ఇంకొకటి అని. ఇక్కడ మీకు ఇంతకు ముందు వచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఒక దాంట్లో చూపించాను. నేను ఏం చూపించాను, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ అసెట్. కానీ ఇక్కడ అది ఆప్షన్ ఇవ్వలేదండి, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది. కానీ డైరెక్ట్ గా ఇలా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇట్లా వచ్చింది. వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం 36 months అని ఇవ్వటం జరిగింది కీలో. సో దట్ ఓన్లీ ఐ ఆమ్ ప్రెజెంటింగ్. యాక్చువల్ గా అది షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అని ఎప్పుడు అంటాము, అది దాని యొక్క అసెట్ టైప్ ను బట్టి అది షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెటా, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెటా, అది ఎంతకాలం మన దగ్గర ఉన్నది అనేది మనము లెక్కించుకుంటామండి. దాని అసెట్ టైప్ ని బట్టి ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ది అసెట్ టైప్ అని ఇవ్వలేదు ఇక్కడ.
only 36 months ani that is deemed in one of the previous question papers. Okay, you remember that. Then last one, income from other sources. This is the last head of income under Income Tax Act. మీకు ఈ 4 headings లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఆర్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్? ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ టు యూ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. So this is receipt. Okay. Very good. Thank you. So as usual, the head is covered from section 56 to 59 of Indian Income Tax Act. This is residuary head. What do you mean by residuary? Residuary ante entandi? Yes, what is residuary? Residuary ante migilipoyindandi. It is left over. It is the remaining income. మిగిలిన 4 heads లో రానికుండా మిగిలిపోయిన దాన్ని రెసిడ్యూరీ అంటామండి. మిగిలిన వాటిలలో దేనిలో వేయలేని ఇన్కమ్స్ ఉంటే దోస్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ రెసిడ్యూరీ ఇన్కమ్స్. సో శాలరీలో వేయడానికి వీల్లేదు, హౌస్ ప్రాపర్టీలో వేయడానికి వీల్లేదు, బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ లో వేయడానికి వీల్లేదు, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో వేయడానికి వీల్లేదు. నాకు డబ్బులు వచ్చినాయి, కౌన్ బనేగా కరోడుపతి, మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు లో పాల్గొన్నాను, డబ్బులు వచ్చినాయి, అది నాకు శాలరీ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై క్యాపిటల్ గెయిన్స్. IPL లో మొన్ననే అయిపోయింది, IPL నేను బెట్టింగ్ చేస్తే 10 లక్షలు వచ్చినాయి, రాలేదండి. ఒరిజినల్ వచ్చినాయి అనుకుని మరి పోలీస్ కేసు పెడతారు బెట్టింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫర్ యువర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, అట్లా నేను అది దేని కింద చూపించుకోలేను. మిగిలిన హెడ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ కింద నేను చూపించాలండి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెసిడ్యూరీ హెడ్? Yes, sir. ఓకే, రెసిడ్యూరీ అంటే మిగిలిపోయింది అన్నట్టు. దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, డివిడెండ్. మీకు నిన్న సెక్యూరిటీస్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి మీకు నేను కరెక్షన్ చెప్పాను కదా, సెక్యూరిటీ కొంతకాలం మన దగ్గర ఉంచుకొని అమ్మితే అది క్యాపిటల్ గెయిన్ అవుతుంది, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తే దాన్ని మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లో వేయాలి. నిన్న నేను కరెక్షన్ చేశాను వెంటనే మళ్ళా. సో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ కావచ్చు, డివిడెండ్ ఇన్కమ్ కావచ్చు, లాటరీ విన్నింగ్ కావచ్చు, గిఫ్ట్ కావచ్చు, రెంట్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ మెషినరీ కావచ్చు. నిన్న ఈ పాయింట్ చెప్పానండి, పెన్షన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ, బట్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. అట్లనే మీకు చెప్పినట్టుగా హార్స్ రేసులు కావచ్చు, లేకపోతే IPL బెట్టింగ్ కావచ్చు, ఇంకేదన్నా బెట్టింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే నేను రోజు క్లబ్కు పోయి పేకాట ఆడుతానండి, డబ్బులు వస్తాయి లేదా పోతాయి, డబ్బులు వచ్చిన రోజు నేను ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ కింద చూపించుకుంటాను. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో ఇవన్నీ ఈ అన్ని మొత్తం కలిపి మనం గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ చేస్తామండి, 5 heads కలిపి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ, హౌస్ ప్రాపర్టీ, బిజినెస్, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఇవి 5 కలిపితే యూ విల్ గెట్ income from gross total income, GTI. That is known as GTI. Did you understand the concept of income from other sources? Is it clear to you? Yes, sir. Okay, residual means మిగిలిపోయింది, అన్నిట్లలో వేయగా ఇక ఎక్కడ వేయడానికి వీల్లేని ఇన్కమ్ ని రెసిడ్యూయల్ ఇన్కమ్ అంటాం, రెసిడ్యూరీ ఇన్కమ్ అంటాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. దీస్ ఆర్ ది multiple choice questions that I prepared for practice. Okay, first one, gifts exceeding rupees 50,000 from non-relatives are taxable. గుర్తుపెట్టుకోండి, నాన్ రిలేటివ్స్ కాని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం 50,000 వరకు తీసుకుంటే అది ట్యాక్స్ వర్తించదండి. కానీ 50,000కు మించి బయటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్స్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ taxable. Please remember, non-relative means that person has no relation with us. గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఎగ్జెంప్ట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇవి 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. గిఫ్ట్స్ మనకు రకరకాల గిఫ్ట్స్ వస్తుంటాయండి, రకరకాల సందర్భాల్లో వస్తాయి. యు మెన్షన్ సర్టెన్ అకేషన్స్ డ్యూరింగ్ విచ్ వి రిసీవ్ గిఫ్ట్స్. బర్త్డేస్, మ్యారేజ్ యానివర్సరీస్. వెరీ గుడ్. బర్త్డే కావచ్చు, ప్రియాంక వెరీ గుడ్. బర్త్డే కావచ్చు, మ్యారేజ్ యానివర్సరీ కావచ్చు, లేకపోతే 21st డే కావచ్చు, ఇంకేమైనా ఎంగేజ్మెంట్ అయితే ఇవ్వచ్చు. అలాంటి వాటి సందర్భంలో మనకి ఏమైనా గిఫ్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, రిలేటివ్స్ నుంచి వస్తే దే ఆర్ ఎగ్జెంప్ట్. నాన్ రిలేటివ్స్ నుంచి వస్తే 50,000 వరకే ఎగ్జెంప్ట్ అండి. మిగిలిన దాని మీద యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్. యు రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. లాటరీ విన్నింగ్స్ ఆర్ ట్యాక్స్డ్ ఎట్ 30%. Okay. ఓకే,
గిఫ్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ మ్యారేజ్ Exam students. ఎగ్జామ్ట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, మనకు పెళ్లిళ్ళప్పుడు వచ్చిన ఏదైతే గిఫ్ట్స్ ఉంటాయో అవి ఎగ్జామ్షన్ ఏనండి. బట్ రిమెంబర్ అవి ఎవరి నుంచి తీసుకున్నాం అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ ప్రాపర్టీ ఇన్హెరిటెడ్ త్రూ విల్ అంటే వీలునామా ద్వారా ప్రాపర్టీ వస్తే దాని మీద ఏమి ట్యాక్స్ ఉండదండి. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్ట్. ఎందుకంటే మన రిలేటివ్సే కదండి ఇచ్చేది, బయటోడు ఇవ్వడు కదా నార్మల్ గా. ఓకే, వీలునామా ద్వారా మనకు వచ్చింది. దెన్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ ఎట్. అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఏంటండి? పోలీసులు మన ఇంటి మీదకి రైడ్ చేశారండి. మన ఇంట్లలో మీరు సినిమా స్టార్ల ఇల్లు, పొలిటీషియన్స్ ఇల్లు, ఇంకొంతమంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లంచం తీసుకొని పట్టుబడిన వాళ్ళు ఇల్లు చూస్తారు మీరు. ఒక్కొక్కసారి పేపర్లలో ఇస్తారు, టీవీలలో ఇస్తారు. వందల నోట్లు, వేల నోట్లు ఇళ్లలో బీరువాల్లో తీస్తే, మన బ్యాంకు లాకర్లో నుంచి తీస్తే బయట పడుతుంటాయి ఒక్కొక్కసారి. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? Am I correct? Yes sir. You are correct. అవి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడిది, మీకు ఆ డబ్బులు ఎక్కడిది అంటే ఏం చెప్పలేదు అనుకోండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అది లీగలా ఇల్లీగలా అనేది సంబంధం లేదండి. వాళ్ళు ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తారు. దాని మీద ఎంత ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తారంటే రిమెంబర్ 60%. మీకు మిగిలిన ఇన్కమ్స్ తోటి సంబంధం లేదండి. అది లీగలా ఇల్లీగలా అనేది పోలీసులు చూసుకుంటారు. సిబిఐ కానీ సిఐడి కానీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేసేది పన్ను వసూలు చేయటం. దే విల్ కలెక్ట్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దట్స్ ఆల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? నేను గంజాయి మీద సంపాదించానా, లేకపోతే డ్రగ్స్ అమ్మి సంపాదించానా, AK-47 అమ్ముకొని సంపాదించానా, లేకపోతే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ మధ్యన వారు జరుగుతుంది, ఒక అణుబాంబు తయారు చేసుకొని వాళ్ళకి అమ్మి సంపాదించానా అనేది అనవసరం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్. దే విల్ కలెక్ట్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో వాట్ ఎవర్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, నేను సరిగ్గా చెప్పలేకపోయిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నిటి మీద కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ 60% ట్యాక్స్ వసూలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. So then cash gift from employer is taxable as other sources, taxable under other sources of income. So these are the key points that you have to remember. Okay, I hope I covered income from other sources, main points in this. Yes. Did you understand? Yes sir. Yes, Gifts sir. in Yes, cash, sir. already I mentioned. Gifts in cash taxable if aggregate exceeds 50,000 in a year from non-relatives. ఓకే, మీ ఇంతకు ముందే చెప్పానండి, నాన్ రిలేటివ్స్ కు కంటే నాన్ రిలేటివ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే 50,000 దాటితే దే ఆర్ ట్యాక్సబుల్. గిఫ్ట్స్ ఇన్ కైండ్ ట్యాక్సబుల్ ఈ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ FMV ఎక్సిడ్స్ 50,000 ఫ్రమ్ నాన్ రిలేటివ్స్. నాన్ రిలేటివ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ఏదైనా ఆస్తులు కానివ్వండి, ఏవైనా ఇతరత్ర సామాగ్రి కానివ్వండి, అవి 50,000కు మించితే దే ఆర్ ట్యాక్సబుల్. దెన్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్ట్ వితౌట్ ఎనీ లిమిట్. స్పెసిఫైడ్ రిలేటివ్స్ అని అన్నానండి. ఇక్కడ రిలేటివ్స్ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే చాలా దగ్గరి బంధువులు అయి ఉండాలి. మదర్, ఫాదర్, బ్రదర్, సిస్టర్, స్పౌజ్ అంటే ఎయిదర్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్. అంతేగాని నా వేలు మిర్చిన మేనమామ కొడుకు, నా 100 ఏళ్ల క్రితం ముత్తాత కొడుకు వాడు వచ్చి నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు సార్, దాని మీద నాకు మొత్తం ఎగ్జామ్షనే కదా సార్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? రిలేటివ్స్ షుడ్ బి వెరీ క్లోజ్ రిలేటివ్. అంతేగాని చుట్టాలు ఎవడు పడితే వాడు వచ్చి వేలు విడిచిన ముత్తాత కొడుకు, మేనమామ కొడుకు, మేనత్తల కొడుకులు ఎప్పుడెప్పటి వాళ్ళు వచ్చి ఎటువంటి సంబంధం లేని వాళ్ళు వచ్చి గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు సార్, అంతా ఎగ్జామ్షన్ వేసారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. విన్నింగ్స్ ఫ్రమ్ లాటరీ ఆర్ క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్, రేసెస్, గ్యాంబ్లింగ్ fully taxable at 30%. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is the thing that you have to remember. This is given in the previous question paper. Mr. Arun received 70,000 being winnings from lottery. Lottery నుంచి ఫస్ట్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. నేను యాక్చువల్ గా 1,00,000 రూపాయలు లాటరీలో గెలిచానండి. నాకు 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తారండి? No sir. ఎంత ఇస్తారు? ఎంత ఇస్తారండి? 70,000 sir. 30% discount. 30% చేసి దాన్ని డిడక్ట్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారండి? 1,00,000లో నాకు 1,00,000 ఇవ్వరండి, మీరు చెప్పినట్టుగా 70,000 ఇస్తారండి. దాన్ని ఏమంటారండి? మిగిలి 30,000 ఏంటది? Tax. Thanks sir. దానికి ఒక టర్మినాలజీ ఉందండి. ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్. వెరీ గుడ్. టీడీఎస్ చేస్తారండి. ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ అంటాం, టీడీఎస్ అంటాం, ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఎట్ సోర్స్. కానీ అది ఇప్పుడు నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పండి.
నేను ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్లో నేను 70,000 చూపించుకోవాలన్నా 1 lakh రూపీస్ చూపించుకోవాలండి? నాకు వచ్చింది 70,000 కదా, మరి నేను ₹1,00,000 చూపించాలన్నా 70,000 చూపించాలన్నా? 70,000. Sir, 1 lakh. Please remember, 70, sir. this is important. You have to show 1 lakh rupees. మనం యాక్చువల్గా 70,000 నీ చేతికి వచ్చినా నువ్వు యాక్చువల్గా నీకు Sanction అసలు అయిన ఒరిజినల్ amount 1 విన్ lakh అయింది sir. ఎంత అంటే 1 lakh రూపీస్ నువ్వు గెలిచావండి. అందులో 30,000 ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఆపేసుకొని మిగిలిన అమౌంట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, టీడీఎస్. అది 30% వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసుకొని మిగిలిన 70,000 నీ చేతిలో పెట్టారు. కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు 70,000 వచ్చినాయి కదా అని 70,000 మీద కాదండి, మొత్తం ₹1,00,000 నువ్వు చూపించాలండి నీ ట్యాక్స్ రిటర్న్ లో. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, sir. ఈ ₹1,00,000 ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఇది ఫార్ములా అండి. ఇది ఫార్ములా. X ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చివరి పాయింట్ లో ఉంది చూడండి, X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70,000 డివైడెడ్ బై 0.70 డివైడెడ్ బై 0.70 వేస్తే మీకు ₹1,00,000 వస్తుందండి. ఓకే, డివైడెడ్ బై 0.70 ఎందుకండి? 0.70 ఎట్లా వచ్చిందండి? TDS, sir. TDS చెప్తున్నా చూడండి. ఇప్పుడు 30. 1 రూపీలో మనకు 1 రూపీ, మన దగ్గర 1 రూపీ ఉందనుకుంటే 30 పైసా ట్యాక్స్ కు పోయిందండి, 70 పైసా మాత్రమే మన దగ్గరకు వచ్చింది. సో ఆ 70 పైసానే 0.70. ఓకేనా? సో 70,000 డివైడెడ్ బై 0.70 డివైడెడ్ బై 0.70 వేస్తే మీకు 1 lakh రూపీస్ వస్తుందండి. సో అదే మీరు చూపించవలసిన అవసరం ఉంటుందండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఎస్. Yes, sir. ఓకే, సో ఇది గ్రాస్ రోడ్. మీకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇబ్బంది అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు సింపుల్ టెక్నిక్ ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఏది బెటర్ అంటే, ఇంకా మంచి ఆప్షన్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్స్ నుంచి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అండి. అంటే ఆప్షన్స్ నుంచి అంటే 1 lakh నుంచి 1 lakh ఇంటూ 30% వేయండి. 1 lakh నుంచి డైరెక్ట్ 70% వేయండి. మీకు ఎంత వస్తుందండి? 70,000 వస్తుంది కదా, అదే 70,000 మీ చేతిలో వచ్చింది కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షనే ఆన్సర్ అవుతుంది డైరెక్ట్. 30% వాళ్ళు ఆపుకుంటే మన దగ్గర 70% మన చేతిలో ఉన్నట్టు కదండి. మీరు మొత్తం 1 lakh గెలిచారు, 1 lakh నుంచి 70% నీ చేతిలో ఉన్నది 70,000 అయింది. సో అట్లా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అండి. ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి చేయవలసిన అవసరం, మల్టిపుల్ చాయిస్ నుంచి మీరు పోవచ్చు. సో గ్రాస్ అనేది 70,000 మీద మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే గ్రాస్ అమౌంట్ ఈజ్, గ్రాస్ విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీ ఈజ్ 1 lakh రూపీస్. సో ఆ విధంగా యూ కెన్ చెక్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? మీకు అర్థమైందండి? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో ఓకే. So that's all. So thank you very much for your patient listening for the last 2 days. ఈ 2 రోజులు మీరు చాలా మంచిగా క్లాస్ వినటం జరిగిందండి. ఇంట్రెస్ట్ గా you interacted with me. I am very happy with your participation. I am highly elated actually. And actually ఈ క్లాసులు వేరే సార్ చెప్పాల్సి ఉందండి. నేను సార్కు అనుకోకుండా వీలు పడకపోతే నాకు ఈ అవకాశం అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హైలీ ఎలేటెడ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హైలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు డాక్టర్ బూర్లా నరేష్ గారు అండ్ డాక్టర్ కంపెల్లి అర్జున్ గారు. అండ్ ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ all of you. And the most important person who stayed throughout this session, Dr. Gangishetti Srinivas garu. Okay, now I wish you all the best. If you have any thing to ask me, if you have any doubts, in previous classes I gave my phone number also. You can send a message to me, I will reply in my leisure time. Okay, thank you very much. I wish you all the best in your not only in your forthcoming CP GATE examination, but in your life also. Okay, my blessings are always going to be with you. Thank you, sir. Thank you, sir. Dear students, Thank you, sir. please on your video and you clap virtually. All the students, what a wonderful session. Please on your videos and clap virtually. You applause the services of Ramesh sir. An extraordinary lecture. Have listened and
I surprised that. Please clap. All you clap. Right. Thank you, sir. Right, Thank you. right. Thank you. Thank you so Thank you, much, sir. sir. Very nice. Thank Sir, you, Ramesh sir. Thank you sir. very much. Thank you, Nikhil, sir. Right, right. Nikhil Raj, Very nice sir, to sir, see just you a all, minute. guys. You are Nikhil Raj, very yeah. Shiva, enthusiastic any doubts are youngers, there? enthusiastic learners. Very nice. Ramesh sir K. Ravi. covered a lot of syllabus in income tax in one session. Income from house property, income from business, income from other sources, income from capital gains. He took lot of risk because of when we passionate the work, we will take risk without considering it as risk. Sir is symbol for patience, symbol for learning, symbol for teaching. He is a role model for all of us, like the teachers who are working in Telangana state government higher education department. Thank you, Ramesh sir, for your kind service and kind acceptance and extension of Thank you all the very much, sir, services for for your this kind platform. words. Since 2 years, you are being part of this program with your love and affection. I too joined in this platform. Dear students, please do something. Elevate yourself. You will join in premier organizations, right? In central universities and state universities with the support of all these faculty. Thank you once again, Ramesh sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much for your kind words. Right, sir. Right. Thank you, sir. Thank you, Thank thank you, Right, thank you. Not only covering syllabus, clear to Yes. us. Okay, okay. Thank Okay. you, thank you. Thank you, Vaishnavi. Okay. Ashmita. You only Thank you. close Ravi. the meet, sir. After Okay, completion okay, of sir. our conversation, you only close the meet. Okay, sir. Okay, okay. I am Okay, ending. sir. Yeah? Right. Thank you very much.